الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضح كده صلى الفجر ولف مصر وحواليها. الله الله على الأصغر، الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر. لو قلت أوصفها أنا مش هنصفها وأكفيها. الله الله حين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا هلا الله. مشتاق لناسها الطيبين ودي أمل فيها مخلصين يا ما شاء الله. وأصغر العلماء نقدر نقول ما تشاء الله. أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضح كده مني. الوحدة السابعة، الدرس 37. استمع إلى الحوار بين الطالبتين. أعتقد أنك طالبة جديدة. نعم، التحقت بالمعهد هذه السنة. هل درست اللغة العربية في بلدك؟ هذه أول مرة أدرس فيها العربية. أنا درست العربية 3 سنوات في بلدي. لماذا تدرسينها مرة ثانية إذن؟ في بلدي نتعلم القراءة والقواعد والترجمة، ولا نتعلم الحديث باللغة العربية. ولكنك تتحدثين العربية الآن جيدا. تعلمت الحديث باللغة العربية هنا في المعهد، مختبر وحاسوب وإذاعة ومكتبة. لا أستطيع نطق الأصوات قاف ظاء حاء جيدا. هناك تدريبات صوتية جيدة في مختبر اللغة. ولا أستطيع التحدث باللغة العربية، ولا أفهم كلام المدرسة والطالبات. أريد أن أتعلم العربية جيدا. ماذا أفعل؟ احفظي جزءا من القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية، وتحدثي بالعربية كثيرا. هذه نصيحة مفيدة، سأتبعها إن شاء الله. إذن ستتعلمين العربية جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-chi qism. 7-chi bo'lak Arab tili. 37-chi dars. 2 qiz o'quvchining suhbati. Siz yangi o'quvchi deyman. Shundoq. Institutga bu yil kirdim. Yurtingizda arab tili o'rganib boqqanmidingiz? Bu mening tunji qatim arab tili o'rganishim. Men yurtimda 3 yil arab tili o'rgangandim. Undaqda nima ishga endi o'rganyapsiz? Yurtimizda o'qish, grammatika va tarjimani o'rganamiz. Arab so'zlashni o'rganmaymiz. Biroq hozir siz yaxshi so'zlayapsiz-ku? Arab so'zlashni bu yerda o'rgandim. Institutda tajribaxona, kompyuter, radio va kutubxonalar bor. Men qof, zo, ha degan tovushlarni yaxshi talaffuz qilolmayman. Til tajribaxonasida yaxshi ovoz mashqlari bor. Arab so'zlay olmayman. O'qituvchi va o'quvchilarning so'zini tushuna olmayman. Arabchani yaxshi o'rgansam bo'ladi. Qanday qilsam bo'ladi? Qur'ondan bir para va ozroq hadis yodlang. Arabchani ko'p so'zlab biring. Yaxshi nasihat bo'ldi. Alloh xolsa shu bu ish qilaman. Shunda qilsangiz arab tilini yaxshi o'rgana olasiz. الوحدة السابعة، الدرس 38. استمع إلى النص. العربية الفصيحة وأثرها. نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام، وكان العرب قبائل متفرقة، وكانت لبعض القبائل لهجات خاصة بها، وكانت الاختلافات قليلة بين تلك اللهجات. وكانت للعرب لغة مشتركة هي اللغة العربية الفصيحة، لغة الشعر والخطابة التي كان العرب يتحدثون بها.
ثم جاء الإسلام وأنزل الله القرآن الكريم باللغة العربية الفصيحة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعطى القرآن الكريم بعض الألفاظ العربية القديمة معاني جديدة، وجاء بأساليب جديدة لم تعرفها العربية من قبل. وكان القرآن سببا في نشأة علوم اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة، والعلوم الإسلامية كعلم التفسير والحديث والفقه وغيرها. أثرت اللغة العربية في لغات الشعوب الإسلامية كالفارسية والأردية والسواحلية، فأقرضتها كثيرا من الألفاظ، وكتب كثير من تلك اللغات بالحرف العربي. واقترضت لغات أخرى بعض الألفاظ العربية مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 38-dars. O'lchamlik arab tili va uning ta'siri. Arab tili Arab yarim orolida islomdan burun maydonga kelgan. Arablar boshqa qabilalar bo'lib, ba'zi qabilalarning o'ziga xos yerlik shivisi bor edi. Shu shivilarning orasida u farq oz edi. Arablarning bir o'rtaq tili bo'lib, u bo'lsa Arablar so'zlashadigan eg'iz va she'r tili bo'lgan o'lchamlik arab tili edi. Shundan keyin islom kelib Alloh Qur'on Karimni o'lchamlik arab tili bilan tushirdi. Alloh bu haqda bunday deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki sizlarni tushunsin deb uni arabcha Qur'on qilib nozil qildik. Qur'on Karim bir qism qadimiy so'zlarga yangi ma'no berib, arab tili ilgari bilib boqmagan yangi uslublarni maydonga keltirdi. Qur'on Karim grammatika, morfologiya va stilistikaga o'xshash arab tili bilimlari va tafsir, hadis, fiqh va uningdan boshqa o'xshagan islom bilimlarining maydonga kelishiga sabab bo'ldi. Arab tili farislar, urdular va sharqiy afriqaliklarga o'xshash musulmon xalqlarning tillariga ta'sir ko'rsatib, shu tildagi nurg'un so'zlarning o'rnini egallagan. Shu tillardan nurg'un kitoblar arabcha harflar bilan yozildi. İngliz tili, fransuz tili va ispan tiliga o'xshash boshqa tillarmi bir qism arab so'zlarining ta'siriga uchirdi. الوحدة السابعة. الدرس 39. استمع إلى الحوار. الحوار السفر لطلب العلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى الرياض، سألتحق بجامعة الإمام كلية الشريعة، أريد التخصص في الدراسات الإسلامية. ولكنك تعرف الإسلام جيدا. درست الإسلام باللغة الأردية، وهذا لا يكفي، يجب أن أدرس الإسلام باللغة العربية، لأنها لغة القرآن الكريم، ولا يفهم القرآن إلا بها. أنا مسافر إلى القاهرة، سوف ألتحق بجامعة القاهرة كلية الآداب. ماذا ستدرس في كلية الآداب؟ أريد التخصص في علوم اللغة العربية، النحو والصرف والبلاغة. لماذا تريد التخصص في علوم اللغة العربية؟ سأكون مدرسا للغة العربية في جامعة إسلام آباد إن شاء الله، ويجب أن أعرف هذه اللغة جيدا. عفوا، هذا هو النداء الأخير لطائرة الرياض. مع السلامة. في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 7-bilak arab tili. 39-dars
bilim edish uchun safar qilish. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Safar qayerga? Riyozga ketyapman. İmam Muhammed Universitetining shariat fakultetiga kirib, islom tadqiqotida kasbiy bo'laymikin deyman. Biroq siz islomni yaxshi bilasiz-ku. Men islomni o'rda tilda o'rgangan. Bu yetarli emas. İslamni arab tilida o'rganishim kerak. Chunki u Qur'on Karimning tilidir. Qur'on Karim shu orqali tushuniladi. Men Qohiraga ketyapman. Qohira universitetining adabiyot fakultetiga kirmoqchi. Adabiyot fakultetida nima qilasiz? Nima o'rganasiz? Arab tilining grammatika, morfologiya va stilistika bilimlarida kasbiy bo'laymikin deyman. Nimishqa arab tili bilimlarida kasbiy bo'lishni o'ylab qoldingiz? Men Alloh xolsa Islomobod universitetidagi arab tili o'qituvchisi bo'lmoqchi. Bu tilni yaxshi bilishim kerak. Kechiring. Bu Riyaz aeroplanining oxirgi signali. Salomat bo'ling. Allohga omonat. الوحدة السابعة الدرس 40. استمع إلى النص. العربية لغة عالمية. كانت اللغة العربية لغة عالمية في العصر العباسي الذي ازدهرت فيه الحضارة الإسلامية، وكانت العربية لغة تلك الحضارة التي ترجمت إليها الكتب من اليونانية والفارسية، وألف بها العلماء في الطب والهندسة والرياضيات والعلوم وغير ذلك. وحملت اللغة العربية تلك العلوم إلى أوروبا، فكانت أساس الحضارة الغربية الحديثة. مرت بالعرب بعد ذلك عصور من الضعف ابتعدوا فيها عن دينهم، وهجروا اللغة العربية الفصيحة واستعملوا اللهجات. ثم جاء الاستعمار فحارب الثقافة الإسلامية واللغة العربية الفصيحة وشجع اللهجات، فكانت هناك لهجة مصرية وأخرى مغربية وثالثة سورية وهكذا. وقد أدى هذا إلى تفرق العرب وبعد بعضهم عن بعض، بحيث إذا سافر العربي من بلده إلى بلد عربي آخر وجد بعض الصعوبة في الاتصال بأهل ذلك البلد إذا تحدثوا بلهجاتهم، ولا يتحقق الاتصال التام بينه وبينهم إلا إذا كان الحديث باللغة العربية الفصيحة. اختلف الأمر اليوم، فضعفت اللهجات وقويت اللغة العربية الفصيحة بسبب التعليم ووسائل الاتصال الحديثة، وأصبحت العربية لغة عالمية مرة ثانية كالإنجليزية والفرنسية والإسبانية، فهي إحدى اللغات الرسمية في هيئة الأمم المتحدة، وهي اللغة السادسة في العالم، يتحدث بها أكثر من 200 مليون عربي، ويؤدي العبادات بها أكثر من 1 مليار مسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Arab tili huzurimizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 7-bo'lak Arab tili. 40-dars Arab til bo'lsa dunyoviy til. Arab tili islom hazorati gullangan Abbosiya davridagi xalqaro til edi. Arab tili grek va faris tillaridagi kitoblar tarjim qilingan ashu hazoratning tili bo'lib, olimlar meditsina, binokorlik, matematika, tabiiy fan va uningdan boshqa sohalarda arab tili bilan nurg'un kitoblarni yozgan. Arab tili ashu bilimlarni Yevropaga yetkazib, yangi g'arb hazoratining asosi bo'lgan. Shuningdan keyin dindan yiroqlashib, o'lchamlik arab tilini tashlab, shivlarni ishlatgan bir necha asrda arablar ojizlashib ketdi. Shuningdan keyin mustamlika kiliblar islom madaniyati va o'lchamlik arab tiliga hujum qilib, yerlik shivlarni ko'tarib chiqdi. Shuning bilan Misr shivisi, yana Marokash shivisi, uningdan boshqa
Suriye Şivisi ve hakazalar payda oldu. Bu Araplarning bilinişi ve o'zaro yiroqlashishni keltirib chiqardi. Shu darajaga yetdiki, bir Arab o'l shahardan yana bir Arab shahriga borsa, shu shaharning ahli yerlik shivda so'zlagan vaqtda aloqa qilishda qiyinchilik uchraydi. Faqat o'lchamlik arab tili bilan so'zlashgandila o'zaro to'liq aloqali bo'ladi. Bugungi kunda ahvol o'zgardi. Yerlik shivlar ojizlashib, o'qish aloqa vositalarining turkisida o'rtaq arab tili kuchaydi. Arab tili yana bir qatim ingliz tili, fransuz tili va ispan tiliga o'xshash xalqaro tilga aylandi. Chunki u BDT'dagi rasmiy tillarning biri. Dunyodagi 6-chi til bo'lib, 200 milliondan ortiq arab shu til bilan so'zlashadi. 1 milliondan ortiq musulmon arab tili orqali ibodat qiladi. الوحدة السابعة الدرس 42. استمع إلى النص. بين العربية والقرآن. أليس القرآن كتاب هذا الدين؟ ثم أليست العربية لغة هذا الكتاب؟ هل عرف العالم إسلاما بلا قرآن؟ وهل عرف العالم قرآنا بغير العربية؟ إن ارتباط كتاب سماوي منزل بلغة بعينها كارتباط الإسلام باللغة العربية أمر لم نعرفه لغير هذا الدين ولغير تلك اللغة. وإذا كان غير القرآن من الكتب السماوية المقدسة كالإنجيل الذي تم تحريفه قد ترجم إلى لغات كثيرة وبقي عند أصحابه كتابا تعبديا مقدسا، فإن القرآن قرآن بلفظه ونصه لم يترجم ولا يمكن أن يترجم، وإن ترجمت أفكاره ومعانيه فهي لا تسمى قرآنا ولا يصح أن تكون في الإسلام كتابا تعبديا. وهكذا أوجد الإسلام ارتباطا بينه وبين اللغة العربية، وكان من أثر هذا الارتباط المبارك أن عادت على اللغة العربية جهود وثمرات لم يبذلها أصحابها يوم بذلوها إلا خدمة لهذا الدين. وليس هنا مجال الحديث عن نشأة علوم العربية وارتباطها بخدمة الدين والقرآن. كان من مفاخر اللسان العربي أن كان هو لغة المعجزة الخالدة القرآن. لقد شد الإسلام أقواما غير عرب إلى اللغة العربية، ونشر اللغة العربية في بلاد لم يكن للعرب فيها سلطان. لقد خرجت العربية من جزيرة العرب مع الفتح الإسلامي، فإذا هي لغة أهل الشام والعراق وما وراءه ومصر وما وراءها، وإذا هي تتعدى كونها لغة دين إلى كونها لغة شعوب ودول. وما زال للإسلام أثره في نشر العربية وحفظها في البلاد غير العربية، وهو أثر يفوق آثار المراكز الثقافية التي نراها اليوم منتشرة في بلاد العالم لنشر لغات كالفرنسية أو الإنجليزية. إن أصحاب هذه المراكز ينفقون الملايين في سبيل الدعاية لمراكزهم وثقافتهم ونشر لغتهم، على حين أن الإسلام يجعل من أهل البلاد التي ينتشر فيها شعوبا راغبة في تعلم لغته. وما أكثر ما نسمع أصواتا ترتفع في تلك البلاد مطالبة بإرسال المدرسين العرب لتعليم اللغة العربية، أو مطالبة بقبول أبنائها في مدارس البلاد العربية وجامعاتها ليتعلموا اللغة العربية. لقد استهوى الإسلام أقواما فحبب إليهم لغته، بل لقد كان للإسلام فضل عظيم في ظهور عدد لا يحصى من العلماء غير العرب.
نبغوا في لغة العرب وعلومها من نحو وصرف وبلاغة، وحسبنا سيبويه علما لهذه الطائفة من العلماء غير العرب الذين بلغوا القمة في علوم العربية حتى أصبحوا مضرب المثل. كان للإسلام الفضل في نقل اللغة العربية، تلك النقلة الواسعة من لغة قوم إلى لغة أقوام، ومن لغة محدودة بحدود أصحابها إلى لغة دعوة جاءت إلى البشر كافة، فكانت العربية بذلك لسان تلك الدعوة ولغة تلك الرسالة، ومستودع ما صدر عن تلك الرسالة من فكر وحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 7-bo'lak Arab tili. 42-dars. Arab tili bilan Qur'onning munosabati. Qur'on mushu dinning kitobi emasmi? Undan keyin Arab tili mushu kitobning tili emasmi? Dunyo islomni Qur'onsiz tunaganmidi? Dunyo Qur'onni arab tilisiz tunaganmidi? İslamning arab tiliga bog'langanidek, samaviy kitobning biror tilining o'ziga bog'lanishi mushu din va shu tilning g'ayrida ko'rilib boqmagan ish. Qur'ondan boshqa to'liq o'zgarib ketgan Injilga o'xshash muqaddas samaviy kitoblar bir necha tilga tarjima qilinib, shu kishilarning nazarida ibodat qilinadigan kitob deb qaralgan bo'lsa, Qur'oni Karim o'zining lafzi va teksti bilan tarjima qilinmagan va tarjima qilishmi mumkin bo'lmaydigan Qur'ondir. Garchi uning fikr va ma'nilari tarjima qilinsa-mu, u Qur'on deyilmaydi va islomda ibodat qilinadigan kitob bo'lmaydi. Islom Qur'on bilan arab tilining o'rtasidagi munosabatni mana shunday qilgan. Mushu muborak munosabatning ta'sirida kishilar mushu dinga xizmat qilish uchun ko'rsatgan tirishchiliklar va natijalar arab tiliga yuzlandi. Bu yerda arab tili bilimlarining paydo bo'lishi va uning din va Qur'on xizmatiga bog'lanish to'g'risida so'zlamaymiz. Mangulik mo'jiza bo'lgan Qur'oni Karimning tili bo'lganlikning o'zida arab tilining faxri. İslam arab bo'lmagan millatlarni arab tiliga bog'lagan va arablarning hukmronligi bo'lsa bo'lmagan shaharlardami arab tilini tarqatgan. Arab tili islom fathisiga ergishib arab yerim oroldan chiqib Sham, Iroq, Misr va undan boshqa joylardagilarning tiliga aylangan. Arab tili din tili bo'lishdan xalq va davlatlar tili bo'lishga o'tib ketgan. İslamning arab tilini arab bo'lmagan shaharlarda tarqatish va saqlashda hali ta'siri bor. Bu ta'sir bugungi kundagi fransuzcha yoki inglizchaga o'xshash tillarni tarqatish uchun dunyoning har qaysi davlatlarida tarqalganligini ko'radigan madaniyat markazlarining ta'sirlaridan eshib tushadi. Mushu markazlarning xo'jayinlari, markazlari va madaniyatlarga chaqirish va tillarni tarqatish yo'lida millionlarni sarf qilishadi. Ammo islom o'zi tarqalgan shahar ahlidan islomning tilini o'rganishga qiziqadigan xalqlarni maydonga keltirdi. Biz shu shaharlarda arab tili o'rgatish uchun arab o'qituvchilarni avatishni talab qilib, yoki bolalarni arab tili o'rganish uchun arab davlatlaridagi maktab va universitetlarga qabul qilishni talab qilib, ko'tarilayotgan ovozlarni bak ko'p anglaymiz. Islom kishilarni jalb qilib, ularga o'z tilini yaxshi ko'rsatib qolmasdan, balki arab tili va grammatika, morfologiya va stilistika qatorliq sohalarda o'zib chiqqan sanoqsiz g'ayri arab olimlarning maydonga kelishida cho'ng ortiqchilikka ega. Arab tili bilimlarida cho'qqiga yetib tamsil obyektga aylangan g'ayri arab olimlarga belgi bo'lishga sibivaylar kifoya qiladi. Islom arab tilini keng doirada bir millatning tilidan nurg'un millatning tiliga va kishilarning chegaralari bilan cheklanib turgan bir tildan barliq insoniyatga kelgan da'vat tiliga yo'tkashda ortiqchilikka ega. Shuning bilan arab tili ashu da'vatning va ashu risolatning tiliga hamda shu risolatning maydonga kelgan fikr va hazoratning omonatchisiga aylandi.